हजारो रसिकांच्या आणि अनेक दिग्गजांच्या उपस्थितीत 10व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा थाटात प्रारंभ झाला. जयाला लग्नाची मागणी आपण पुण्यातच घातली असे पुणेकरांसमोर कबूल करणारे बिग बी अमिताभ बच्चन, अय्या इश्य आणि अग्गबाई अशा अस्सल मराठमोळ्या शब्दांनी जिंकणारी अभिनेत्री राणी मुखर्जी आणि चांदण्यात फिरताना या चैतन्यमयी सुरांनी पुणेकरांना जिंकत आपण मराठी असल्याचा अभिमान सांगणाऱ्या ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले, एकूणच पुणे तिथे काहीच न उणे अशा वातावरणात 10व्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन झाले. साड्यांची महाराणी असलेल्या पैठणीत व्यासपीठावर आगमन करणारी राणी मुखर्जी वयाच्या 4व्या वर्षांपासून गेली 50 वर्षे चित्रपटसृष्टीत आपली कारकीर्द गाजवणारे सचिन पिळगावकर, चांदण्यात फिरताना या गाण्याबरोबरच तामिळी गाण्याचा मुखडा रसिकांपुढे पेश करत जिंकणाऱ्या आशा भोसले आणि ज्येष्ठ संगीतकार इलिया राजा यांना अनुभवण्यासाठी सिटी प्राईड कोथरूडचे थिएटर गर्दीने फुलून गेले होते. अमिताभ बच्चन यांचा पुणेरी पगडी, सन्मान चिन्ह आणि आशा भोसले यांचा साडी देऊन विशेष सन्मान ज्येष्ठ अभिनेते डॉक्टर श्रीराम लागू आणि सांस्कृतिक मंत्री संजय देवताळे, ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉक्टर जब्बार पटेल यांच्या हस्ते करण्यात आला. ज्येष्ठ संगीतकार इलिया राजा यांना सचिन देव बर्मन या आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. चित्रपट सृष्टीत 50 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केल्याबद्दल अभिनेते सचिन पिळगावकर यांचा सत्कार करण्यात आला. शर्वरी जमेनीस आणि चैत्राली राजे यांच्या लावणी कथ्थक फ्युजनचा कार्यक्रम यावेळी झाला. डॉक्टर जब्बार पटेल यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. प्रसिद्ध निवेदक सुधीर गाडगीळ यांनी सूत्रसंचालन केले तर सबीना संघवी यांनी आभार मानले. सचिन पिळगावकर at the hands of Claudius, Rani Mukherjee and Mr. Sanjay Devtale. We have a plaque, a Puneri pagdi, a shawl and a bouquet to felicitate Mr. Sachin Pilgaonkar, truly a master of all kinds of cinema, from a child artist, put in 50 years in this industry. And we look forward to another 50 years of Mr. Sachin Pilgaonkar in the Indian film industry. पूरे सिस्टम के खिलाफ अरे जी मानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं वो कौन रिश्ते में तो हम तुम्हारे पापा siblings. It was but natural for Asha to be born with a superlatively beautiful singing voice. She started her musical career in the late 1940s with assorted songs in Hindi and Marathi films. She established herself as singer non-compare with Parinita. No looking back. With a commendable vocal virtuosity, Asha Bhosle ji. असं त्यांच्या सन्मानाचा दिलेला तिलाही प्रथम तो या ठिकाणी आगमन झालेला आहे. Happy to have this evening with us Mr. Ilia Raja, also an honorable awardee. Across continents, transcending generations, her golden voice continues to mesmerize millions of listeners. Asha ji
Bhosle. एकदा सामुदायिक Most prominent and prolific music composer for the entire South Indian film belt. Conductor and a songwriter. He has composed over 4,500 songs and provided scores to more than 950 Indian films in various languages. It is indeed a proud privilege to honor and bestow this award, the Sachin Dev Barman International Award for Creative Music and Sound with Ilayaraja at the hands of Ajatai Bhosle. I wish to congratulate all the distinguished contributors to this great film industry. And I feel extremely honored that my name was thought and considered along with greats like Asha ji, Ilayaraja, and of course Sachin. And thank you so much, Rani, who has been a great colleague of mine and has worked with me in several films. 42 years in the film industry has been like a dream for me. I never ever expected that I would one day be acting in films, but destiny brought me here, and I feel very indebted to the people of this country for showing me their love and affection. Pune, the city, has always been recognized as a center for the arts, the culture, literature, and indeed films. And to be honored in this wonderful city is something that I shall cherish all my life. Pune also has a special place for me because of the number of films that I've made here. But most importantly, for me personally, perhaps many do not know, but this was the city where I met my wife Jaya. And it was in this city that I decided to marry. Hold a very special place for me in my heart. Once again, I wish to thank all of you for coming here and acknowledging this festival. I hope the festival grows in strength year by year. It has completed 10 years. पुण्यात सर्व चित्रपट रसिकांना माझा नमस्कार. आज पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या इनॉग्रेशनला मला बोलावलं. मी खूप आभारी आहे. मला पुणे खूप आवडतं, कारण अय्या या माझा 9व्या चित्रपटाचे शूटिंग मी इथे केलं. पुण्यात राहायला आणि शूटिंग करायला मला खूप आनंद होईल. झालं मी मुंबईत जन्मलेली आणि वाढलेली मराठी मुलगी आहे. मी मराठी नसले तरी मी मराठीच आहे. माझ्या अय्या फिल्म मध्ये मी पुणेरी मराठी मुलीच्या भूमिका केली आणि आता मी पक्का मराठी झाले. मला हे रोल करताना खूप आनंद आला. चूक झालं तर मला माफ करा प्लीज. आणि 3 शब्द बोलूया. अय्या शब्द नाही. सचिन विषयी मी काय बोलणार. लहानपणापासून त्याला बघत आलेले आहे, खेळवलं आहे. आमच्या मनामध्ये त्याला इतका सुंदर छोटा मुलगा. श्रीराम लागू पायगडी सगळे थोर मंडळी त्यांना सगळ्यांना आदराचा नमस्कार.
आणि माझी पुणेकर मंडळी तर काय माझीच आहे. बरेच वर्षापासून चाललं होतं आमच्या डॉक्टरांचं की अशा तुम्ही चला, अशावेळी तुम्ही चला, अशावेळी तुम्ही चला, आणि काही ना काही मध्ये यायचं आणि मी नसायचे. मी सांगायचे जब्बार साहेब प्लीज मला यावेळेला तुम्ही माफ करा, आणि मी निघून जायचे, पळून जायचे. आणि असं बरेच वर्ष चाललं होतं. मग यावेळेला त्यांनी मला बरोबर दुबईमध्ये पकडलं आणि मला बोलवून घेतलं आणि आज मी तुमच्या समोर आहे. त्यांनी मला सांगितलं तुम्हाला माहिती आहे पुणेकर मंडळी कसे, अहो त्यांना वाटतं की मी रागवले आहे त्यांच्यावर, म्हणजे जब्बारांवर, आणि म्हणून मी येत नाही, असा त्यांचा गैरसमज झालेला आहे. हे पुणेकर मंडळी मला वेशीत पण घेणार नाहीत पुण्याच्या. तर मी म्हटलं नाही नाही तुम्ही घालून नका, मी तुम्हाला हॉलपर्यंत घेऊन जाते. आणि मी याला आले आणि खरं म्हणजे 65 वर्ष या लाईनमध्ये आहे. 65 वर्ष जीवनाचा पाऊण भाग निघून गेला या लाईनमध्ये. आणि कालच मी माझ्या नातीला छोट्याशा सांगत होते झोपत असताना की मी एवढीशी होते, 9 वर्षाची 10 वर्षाची असेल त्यावेळेला आम्ही फिल्म लाईनमध्ये पाय ठेवला, गाणी झालं, सिनेमात काम केलं माझं बाळमध्ये. आणि तिला मी हे पण सांगितलं की कष्ट काय असतात, किती कष्ट करावे लागतात त्यावेळेला माणसाचं नाव होतं, पण ती चांगली गाते आणि नाचते. म्हणून मी तिला सांगत होते की कष्ट केल्याशिवाय काही होत नाही.